नमस्कार जय जगन्नाथ राधे राधे मुझे अनंतर चैनल को स्वागतम करुच्ची। बंधु माने नूतन वर्ष 2025 उपलक्षे आपण मानकु समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तो आज भिडियोटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी। तेणु आपणकर जदि कुंभ राशि होता है तो भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधु माने आम समस्त मनरे यही उत्कंठाटी रही आसवाक जाउथिबा नूतन वर्ष 2025 मसीहाटी आम मानक किपरि रहिबो, आम जीवन में केउ सब परिवर्तन आसिबो। एही नूतन वर्ष 2025 रे कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप में आलोचना करिबा। कुंभ राशि वार्षिक राशिफल जानिबा। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही नूतन वर्ष 2025 टी किपरि रहिबो, कारण एही नूतन वर्ष 2025 टी अन्य वर्ष मानक परि एते साधारण नुहे। एही नूतन वर्ष 2025 रे चारोटी बड़ ग्रहंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहाँकि एक महासंयोग अटे। शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पति एही 2025 मसीह निजर राशि परिवर्तन करने जाउछन्ति। जेतेबेले कि शनि प्रति 2.5 वर्ष निजर राशि परिवर्तन करिथांती, राहु एवं केतु प्रति 1.5 वर्ष निजर राशि परिवर्तन करिथांती एवं देवगुरु बृहस्पति प्रति 1 वर्ष निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे एही 4 गोटी बड़ प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन आपणक जीवन उपरे केउ भली प्रभाव पकाइबो, आपणक जीवन रे केउ भली परिवर्तन आनिबो से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप में आलोचना कर। तेबे बंधु माने कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही नूतन वर्ष 2025 मसीहाटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण आपणक राशि रे एही नूतन वर्ष 2025 मसीह शनि 7.5 तृतीय चरण आरंभ होइजिबो। यह व्यतीत राहु एवं केतु जे कि कली जुगर राजा अटंती, राहु एवं केतुंकर प्रभाव सबुठारु अधिक आम जीवन उपरे पड़िथाए। तो एही नूतन वर्ष रे राहु आपणकर राशि रे प्रवेश करिवे। तो बंधु माने सबुठारु आश्चर्य कथा हेउछि जे शनि आपणकर राशि रु बाहरिवे एवं राहु आपणकर राशि रे प्रवेश करिवे एवं केतु आपणकर सप्तम भाव रे गोचर करिवे एवं देवगुरु बृहस्पति मध्य राशि परिवर्तन करी आपणकर पंचम भाव रे गोचर करिवे। तो 15 मई को देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करिवे। 18 मई को राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करिवे एवं 30 मार्च 2025 को शनि निजर राशि परिवर्तन करिवे एवं सेतेबेले आपणकर शनि 7.5 तृतीय चरण आरंभ होइजिबो, अर्थात 30 मार्च 2025 ठारू आपणकर शनि 7.5 तृतीय चरण आरंभ होइजिबो। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर कुंभ राशि होता है तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तो बंधु माने आजिर एही भिडियोटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु 11 नंबर राशि हेउछि कुंभ राशि। तो आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती शनि एवं आपणकर प्रथम भाव रे शुक्र मध्य विराजमान अछंती, द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती राहु, चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति, षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती मंगल, अष्टम भाव रे विराजमान अछंती केतु, दशम भाव रे विराजमान अछंती बुध एवं आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती सूर्य। तो सर्वप्रथम आसंतु जानिबा जे देवगुरु बृहस्पति आपणको केउ फल प्रदान करिवे। तो 15 मई 2025 पर्यंत बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भाव रे रहिबे एवं 15 मई को जेतेबेले बृहस्पति आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे तो संपूर्ण वर्षटी आपणकर पंचम भाव रे ही रहिबे। तो गुरु आपणकर द्वितीय एवं एकादश भावर स्वामी अटंती। तो 15 मई पूर्वरु गुरु आपणकर चतुर्थ भाव सुख भाव रे विराजमान अछंती। तो 15 मई पूर्वरु आपण निजर मां को नै किछि केवड़े भ्रमण करने को जापारती, आपणक मां को पई किछि भलो करिबा पई चेष्टा करि पारंती एवं जानवाहन किंबा भूमि इत्यादि किणे किणे करिबा पई मध्य आपण मन बळाई पारंती।
ଗୁରୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସିବା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଏବଂ ଲାଭ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତ 15 ମେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ, ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରିପରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ 15 ମେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ 15 ମେ 2025ରେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 15 ମେ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ତ 15 ମେ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରେ ପଡିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ଯେହେତୁ ବାହାରିଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପଜିଟିଭିଟି ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବନାଇବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ ହେବ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଜବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜନେସରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିବେ। ମାତ୍ର 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 କୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର ଶନି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ବେଳେ ବେଳେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ 14-15 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ତେବେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ତରବରିଆ ଡିସିସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇବ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ ପାୱାର କମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ନେଗେଟିଭ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆପଣ କୌଣସି ଡିସିସନ ନ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଡିସିସନ ନେବା ଉଚିତ। ତେବେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥିଲା, ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ।
ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ସୁଧାର ଆସିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ବାହାରି ଯିବେ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଠିକ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟଟି ବହୁତ ଶୁଭମୟ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତରବରିଆ ଡିସିସନ ନେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ କେବେ ବି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ କାରଣ ସେଥିରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଏହା ସହିତ 2025 ମସିହାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଲୁହା, କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, କୌଣସି ମେସିନ, କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିମ୍ବା ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଚାଲୁଥିଲା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମା କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 18 ମେ କୁ ରାହୁ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ଏବଂ କେତୁ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ବନାଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ କିପରି ଭାବରେ କହିବାକୁ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଟେକ୍ନିକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରରେ ରାହୁ କିଛି ନା କିଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ କରାଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିବ। ଯଦି ଡେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ନ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଇନଫେକ୍ସନ ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଜ୍ୱଳନ ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବ ଏବଂ 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଡାଉଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାହୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭ୍ରମିତ କରାଇଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପଡିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ ଭଲ ରହିବ ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ କାରଣ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟର ଗ୍ରହ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଷରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଅନନ୍ତରା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ।